So what are these? Yes, you're right. These are marbles which are in the shape of a ball or a sphere. And this is a solid sphere because it is not hollow from inside. Okay. Now from the center of the marble to this outer area, the distance is what is called the radius, and that radius is the main variable of the solid sphere. That means if you know the value of the radius somehow, then you can find the surface area, volume, etc. of this sphere. Curved surface area, lateral surface area, whole surface area, total surface area, all these are same in case of a sphere. Its formula is 4 pi r square, and since it is an area, it will be unit square. And the volume means you know how much space, कति जग्गा ओगट्छ यसले. Okay, this is space, the ball le कति जग्गा ओगट्छ space मा. That is what is called volume. Volume's formula is 4/3 pi r cube unit cube, and pi in mensuration is 22/7. अनि हामीले राम्रोसँगले स्फेयर को बारेमा बुझ्यो भने अरु फिगर्स जस्तै रेक्टेंगल र प्यारालेलोपाइड, क्यूबोइड, कोन, सिलिन्डर सबै बुझिहाल्छ. ओन्ली फर्मुला विल बी डिफरेंट, कन्सेप्ट विल बी सेम. ओके, सो इट इज अ डाइरेक्ट क्वेशन. ओके, डाइरेक्ट क्वेशन चाहिँ कस्तो भन्छ भन्दाखेरि जसको मेन भेरिएबल दिएको हुन्छ अन्त यस्तो कर्व सर्फेस एरिया भोल्युम खोज्नु भनेको चाहिँ त्यस्तोलाई भन्छ डाइरेक्ट क्वेशन. इनडाइरेक्ट क्वेशनमा चाहिँ मेन भेरिएबल दिएको हुँदैन. मेन भेरिएबलको जग्गामा कि चाहिँ कर्व सर्फेस एरिया कि चाहिँ भोल्युम दिएको हुन्छ. त्यहाँबाट पहिला रेडियस खोज्नुपर्छ मेन भेरिएबल, त्यहाँबाट फेरि अर्को के खोज्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ इनडाइरेक्ट भन्छ. ओके, सो डाइरेक्ट छ यो एउटा क्वेशन. एउटा स्फेयर दिएको छ, यसको डायमिटर यु नो, डायमिटर इज फ्रम हियर टु हियर न, यहाँदेखि यहाँसम्म डायमिटर रेडियसको डबल हुन्छ. डायमिटर 14 सेन्टिमिटर दिएको छ. रेडियसको फर्मुला हुन्छ डायमिटर डिवाइडेड बाई 2, डायमिटरको आधी रेडियस हुन्छ. सो 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7. अनि के खोज्नु भने चाहिँ हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम भनेछ. सो टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के छ, 4 pi r स्क्वायर. सो 4 into pi is 22/7. रेडियस स्क्वायर मीन्स 7 no into 7. Okay, 7 cancels. If you multiply this you will get this. So 616 centimeter square or square centimeter will be the total surface area of that sphere. And इसको volume, what is the formula, 4/3 pi r cube. 4/3 pi means 22/7, radius is 7 no. So 7 cube means 7 into 7 into 7, 3 sevens. 1 cancels. You multiply the numerators, you get 4312 divided by 3. If you divide this by this, you'll get 1437 point something, or in mixed fraction you will get 14371/3 centimeter cube. Volume is always in terms of cube, area is always in terms of square. Now this is an indirect question. The meaning is the main variable radius has not been given here. Directly दिएको छैन. यो radius को जग्गामा चाहिँ what is given is the surface area दिएको छ. total surface area or curved surface area of the sphere दिएको छ. So यहाँबाट हामीले पहिला radius को भ्यालु खोज्नुपर्छ, अनि त्यो radius जानेपछि फेरि volume खोज्नुपर्छ. For that I call this as indirect question. Okay, so के दिएको छ हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया, जे दिएको छ पहिला त्यो युज गर्नु. ओके, यो स्फेयर को मात्रै कन्सेप्ट हैन, सबै मेन्सुरेसनमा कन्सेप्ट सेम हुन्छ. द सेम कन्सेप्ट विल बी युज्ड इन द एन्टायर मेन्सुरेसन. ओके, सो टोटल सर्फेस एरिया फर्मुला इज 4 pi r square. Pi is 22/7, radius is square. Cross multiply 7 will go up, 422 will come down. Okay, you cancel them, you get 49 square is equal to यता आउँदा it will become square root. Square root of 49 is 7. So what is the radius? 7. Now once you know the radius, अरु त थाहा भइहाल्छ. So volume को फर्मुला छ 4/3 pi r cube. In the previous example we have done no, भ्यालु हाल्नु अनि सल्भ गर्नु, यति आउँछ. Okay, similarly here is another question where curved surface area you have to find and volume of the sphere has been given. So volume किन दिएको छ यहाँनिर, volume को भ्यालु किन दिएको छ, to find the radius. So this is also an indirect question. Okay, so volume दिएको छ यति. So volume को फर्मुला हुन्छ 4/3 pi r cube. यसलाई त हामी 3 into 1437 plus 1 गर्दा यति डिवाइडेड बाई 3 हुन्छ. यु नो मिक्स फ्र्याक्सनलाई फ्र्याक्सन कसरी बनाउनु.
So 3 will get cancelled किनभने यहाँ इन्टु इन्टु छ डिनोमिनेटर क्यान्सल हुन्छ इज इक्वल टु यता then you cross-multiply 7 will go up 422 will come down you cancel them you get 343 is nothing but 7 go cube 7 into 7 into 7 and powers are equal भयो भने के हुन्छ bases will be equal so cube भयो भने r is equal to 7 हुन्छ so जस्तो radius को value आउँछ we can easily find the curve surface area formula is 4 pi r square pi is 22/7 radius is 7 no radius is 7 into 7 calculate you get 616 centimeter square. Okay, one more question, it's a bit harder type question. Okay, if the diameter of the ball is given, diameter is given to you, you can find the radius. Diameter 42 छ भने radius यसको आधी हुन्छ 21 हुन्छ न diameter भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 42 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म 21 हुन्छ that you know diameter will always be given in order to find the radius. So radius जाने हामीले अब हामीले यहाँनिर डाइरेक्टली खोज्नु भनेको छैन भोल्युम कर्व सर्फेस एरिया खोज्नु भनेको छैन यहाँ अलिकति क्वेसन ट्विस्ट गरेको छ द क्वेसन हेज बिन ट्विस्टेड हियर सी क्याल्कुलेट हाउ मच लेदर इज रिक्वायर्ड फर मेकिङ द बल यो बल बनाउनुको लागि चाहिँ कति लेदर चाहिन्छ खोज्नु भन्ने छ अब कति एरिया लेदर चाहिन्छ बलको सर्फेस एरिया जति छ त्यति नै लेदर चाहिन्छ सो कति लेदर चाहिन्छ भने नि व्हाट यु विल डु यु विल फाइन्ड द कर्व सर्फेस एरिया अफ द बल अर टोटल सर्फेस एरिया अफ द बल स्फेयरको त कर्व सर्फेस टोटल सर्फेस सबै सेम हुन्छ सो लेदर कति चाहिन्छ हामीलाई बलको एरिया जति छ त्यति चाहिन्छ ओके 4 pi r square pi is 22/7 radius हामीलाई थाहा छ 21 हो 21 into 21 you cancel and multiply you get 5544 centimeter square लेदर हामीलाई यो बल बनाउन चाहिन्छ is that okay Now similarly another question is there if the length of diameter of a solid spherical ball is 14 about diameter means from here to here why is it given to find the radius diameter 14 देख्छ भने radius आधी हुन्छ 7 okay that you know यहाँ खोज्नु भन्दैछ calculate how much stone are there in the ball भन्दैछ यो बल चाहिँ सपोज स्टोन को ढुङ्गाको हो भने यहाँनिर कति ढुङ्गा छ भनेर खोज्नु भन्दैछ अब कति ढुङ्गा छ भने त obviously that will be the volume बल को भोल्युम जति हुन्छ त्यो बल भित्र ढुङ्गा पनि त्यति हुन्छ ओके सो यहाँ कर्व सर्फेस एरिया नखोजेर के खोज्छ हामी भोल्युम दैट यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड अघिको क्वेशनमा कर्व सर्फेस एरिया खोजेको थियो हामीले हो लेदरले बनेको थियो कर्व सर्फेस एरिया यहाँ चाहिँ कति बल भित्र कति सामान छ भन्दैछ सामान के छ ढुङ्गा स्टोन ओके सो व्हाट वी विल फाइन्ड इज द भोल्युम ओके क्वान्टिटी अफ स्टोन प्रेजेन्ट इन द बल विल बी इक्वल टु द भोल्युम अफ द बल को भोल्युम जति छ त्यो भित्र ढुङ्गा पनि त्यति नै हुन्छ formula is 4/3 pi r cube apply the formula you get the answer okay so twist गरी गरी मैले तिमीलाई example दिएको छु this is what you have to understand